प्यारे विद्यार्थियों, मैं जेके बंसल तुहाडा अज की क्लास विच स्वागत करता हाँ। बेटा, अज मैं कंपीटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है वो तुहाडे नाल साझा करन जा रहा हाँ। तो बेटा शुरू करते हैं अज का लैसन। तो अज का लैसन है बेटा शॉर्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimals into p upon q form of rationals। अनंतक पर आवर्ती दशमलव संख्यावां नूं सौखे ढंग नाल p बटा q रूप विच लिखण दी विधि। बेटा टॉपिक नूं समझो। पहला तां असीं रैशनल नंबर्स बारे पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम का तुसीं मेरा एक लैक्चर पहला भी सुन चुके हो। बेटा जे कोई तुहाडे चों कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार मेरा लैसन सुन रहा हैगा तो बेटा तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच जाके मेरे इस तो पहला वाले लैसन नंबर सिस्टम का लिंक देख के उस लैसन नूं जरूर सुनो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ पता लग रही हैं। यह लैसन अज का जो है उस दी एक्सटेंशन है, उसका एक हिस्सा है, उस नूं असीं विस्तार दे विच कर रहे हाँ। तो बेटा जदों रैशनल नंबर्स की असीं गल करते हैं तो असीं आम तौर पर रैशनल नंबर्स नूं पी बटा क्यू रूप दे विच दर्शाउने हैं। जिस तरह साडे कोले कोई भी संख्या है 2/5, क्योंकि ये बेटा पी बटा क्यू रूप च है तो असीं इहनूं आसानी दे नाल ये गल नूं समझ सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर्स के बारे बेटा आपां ये चीज़ सब तो सौखी है उस नूं पछाणन दी कि जो बटियां दे विच है, जो बेटा पी बटा क्यू फॉर्म दे विच है वो रैशनल्स है। ये रैशनल दे विच जो पी ते क्यू है बेटा ਇਹਦੇ बारे भी आप चर्चा कर चुके हैं भी ये पी ते क्यू दोनों इंटीजर हैं। पी है जिहड़ा ये भी बेटा संपूर्ण संख्या है, इंटीजर है, संपूर्ण संख्या भाव इंटीजर। ठीक है बेटा, इंटीजर जिन्होंने आप जैड के नाल रिप्रजेंट करते हैं। इस तरह जो बेटा क्यू है वो भी संपूर्ण संख्या का इंटीजर असी उसनों कहांगे। पर नाल बेटा एक कंडीशन है इसके भी जो ये क्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का भाव जिहड़ा ये हर है, हर इसका जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ रैशनल नंबर की बेटा डेफिनेशन है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन नूं जे आपां जे होर प्रॉपर ढंग नाल लिखना होवे तो उन्होंने आप लिखांगे रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, आर दोज नंबर्स which can be expressed in P upon Q form where P and Q are both integers and Q is not zero। तो यही गल बेटा मैं तुहानूं पहला भी समझाई है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिन्होंने असी पी बटा क्यू रूप दे विच लिख सकते हैं। पी ते क्यू दोवें इंटीजर्स हैं, भाव संपूर्ण संख्यावां। इंटीजर्स का मतलब तुसीं जानते हो बेटा संपूर्ण संख्यावां भी पी ते क्यू दोवें संपूर्ण संख्यावां हैं, इंटीजर्स हैं। ते जिहड़ा क्यू है, हर है, डिनोमीनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये शर्त हैगी अपनी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके दे नाल ये संपूर्ण संख्यावां होंदियां हैगियां। सॉरी, इन्हों आप रैशनल नंबर्स कहने हैं बेटा। हुण रैशनल नंबर्स बारे एक होर भी बेटा तुहानूं पहलां ही पता हैगा, वो वाले डेसीमल्स जिहड़े टर्मीनेटिंग हैगे। टर्मीनेटिंग डेसीमल्स जो है जिस तरह आप लिख लिया 2.7 लिख लिया बेटा, यह देखो टर्मीनेटिंग डेसीमल है जिसनों आप पंजाबी दे विच की कह दिंदे हैगे अंतक किस्म का दशमलव रूप। अंतक किस्म का दशमलव रूप।
दशमलव रूप, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਤ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2.7 ਦੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ p ਬਟਾ q ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 27 ਬਟਾ 10 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2.793 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2793 ਬਟਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਏਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ 2793 ਬਟਾ 1000 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ p ਬਟਾ q ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? p ਬਟਾ q ਰੂਪ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? p ਬਟਾ q ਰੂਪ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡੈਸੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਸੀਗੇ, ਅੰਤਕ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ p ਬਟਾ q ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਰਸਾਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ 0.33333 ਡੈਸ਼ 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 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨॉन terminating but repeating decimal numbers। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਨॉन terminating but repeating decimal numbers। नॉन terminating ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਤੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ, 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ, 4 ਨੰਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ 0.33333 ਡੈਸ਼ 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 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ p ਬਟਾ q ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ? ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ p ਬਟਾ q ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 0.3333 ਡੈਸ਼ 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 ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਤੀਆ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਏਕਾ ਤੇ ਬੇਟਾ 1 0 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ, 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ x ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 10x। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਸਕ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ? ਦਸ਼ਮਲਵ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 3.333। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਆ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਤੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਤੀਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਤੀਏ ਲਿਖ ਲਏ।
पर बेटा क्योंकि डैश डैश लग्या होएगा ਇਹਦਾ मतलब अनंत ਤੀਏ है, कोई चक्कर नहीं, ਆਪਾਂ किन्ने मर्जी ਤੀਏ लिख दीए। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा की करना हैगा, समीकरण 2 ਵਿੱਚੋਂ समीकरण 1 ਘਟਾਓ। समीकरण 2 ਵਿੱਚੋਂ समीकरण 1 ਘਟਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਨੇ ਆ बेटा, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ समीकरण 2 ਚੋਂ समीकरण 1 ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ 10x बराबर 3.333 डैश डैश डैश, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ x ਬਰਾਬਰ 0.333 ਡੈਸ਼ 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 ਡੈਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 10x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1x ਘਟਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ 9x बराबर सज्जे पासे दशमलव तो बाद वाली संख्यावां बेटा आपस दे विच कट्टियां गईयां। 3 चों 0 घटाई 3 आ गया, तो x बराबर आ गया बेटा 3/9। इनू जो बेटा आप 3 के पहाड़े ते कटते हैं, 3 एकम 3 3 तीए 9, x आ गया 1/3। तो बेटा x आप किनू मन्निया सी 0.333 डैश 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 डैश, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੇਟਾ 1/3, मतलब 0.3333 डैश डैश डैश, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/3 ਆ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 0.3 ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ 0.333 ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੀਏ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀ ਆ 4 ਹੀ ਤੀਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ P/Q रूप बनाना बड़ा सौखा सी। दशमलव वाले थां दे थल्ले एका लाया, दशमलव तो बाद वाले अंक गिने किन्ने है 4 ते 4 जीरोआं लातियां। आ तां काम बड़ा सौखा सी बेटा, पर हुण इत्थे अपने कोले स्थिति वखरी हैगी। ये है बेटा 0.333 ते तੀਏ किन्ने हैगे, ये तां खत्म ही नहीं होणगे कदे, इनफिनिटी तक हैगे तੀਏ। तां इस नूं करन दी विधि बेटा मैं उपर जिहड़ी तुहानूं समझाई हैगी ये है, पर ये जिहड़ी विधि है बेटा ये प्रॉपर विधि है, लंबी विधि है। हुण आपां शॉर्ट मैथड इहदा करदे हैं, ऐसी सवाल नूं करन दा बेटा शॉर्ट मैथड करदे हैं। सौखा विधि सौखी विधि आपां इस दी हुण देखदे हांगे भी इहनूं आपां सौखे ढंग नाल किवें करिए। तो पहली गल तो बेटा जिहड़ा अपने कोले आ सवाल है 0.333 डैश डैश डैश, इहनूं तुसीं ये समझ लो बेटा भी इहनूं आपां की लिख सकते हैं कि इस नूं बेटा आपां 0.3 बार लिख सकते हैं। बेटा जिहड़ी मैं तीए दे उत्ते आ लाइन लगाती है बार बनाती, ਇਹਦਾ मतलब यही है भी ये जो तीया है ये बार बार आ रहा है। बेटा हुण तुसीं इस गल वल बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना हैगा। तुहानूं मैं बड़ी ही वधिया एक शॉर्टकट टेक्नीक दस रहा हैगा सीधा उत्तर कढण दी। तां हुण तुसीं बेटा करना की है, तुसीं ये पूरे अंक नूं बिना दशमलव तो पढ़ लेना। बिना दशमलव तो 0.3 है, 0.3 भाव कल्ला 3 है, ठीक है। तां इत्थे बेटा आपां लिख लिया 3 माइनस। हुण जिहड़ी बार वाली रकम हैगी, बार वाली जिन्नी रकम है ना बेटा, जिवें हुण आ देखो मैं इहते सर्कल करता, आ बार वाली रकम है। बार वाली रकम तो पहला जिन्नियां इहदे विच बेटा संख्यावां खब्बे पासे है वो इहदे च घटानी है। बार तो पहला तो कोई संख्या भी नहीं गी, तां इहदा मतलब इहदे चों 0 घटाती बटा। इहदे बटा हुण आपां की लिखना हैगा बेटा, इहदे बटा आपां लिखांगे, इहदे बटा बेटा ध्यान करो, इस दे बटा आपां लिखांगे। हुण तुसीं अगली गल जिहड़ी नोट करनी है वो यह है बेटा कि दशमलव तो बाद आ जिथे बेटा दशमलव लग्या होया हैगा, दशमलव तो बाद ये टोटल किन्ने अखर बनते हैं कि बार तक ये अखर बनते हैं बेटा, देखो एक अखर बनता है, तो एक अखर बनता है एक आते 1 0 माइनस बार वाली रकम तो खब्बे पासे बेटा कुछ नहीं, तो वह 1 घटा देना है। 3 घटाओ 0 3, 10 चों 1 घटाए 9, तो बेटा इनू तीए के पहाड़े ते कटांगे 3 एकम 3 3 तीए 9। तो यदा मतलब आ जिहड़ा अपने कोले 0.3 बार है बेटा, ਇਹਦਾ उत्तर आ गया 1/3। बेटा हो सकता है भी थोड़ा जिहा तुहानूं समझण च दिक्कत आई होवे, तो मैं एक सवाल होर लिख देंगा, तुहानूं बिल्कुल हुण स्थिति इहदी क्लीयर हो जानी है बेटा। मान लो अपने कोले नंबर है 2.7 बार, तो इहनूं आपां बेटा किवें P/Q रूप च दर्शावांगे। तो देखो पूरा नंबर है कितना है बेटा 27,
27 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 7 ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਬਟਾ। ਹੁਣ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਬਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਏਕਾ ਤੇ 1 0 ਮਾਈਨਸ 1 ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਤਾਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ ਬੇਟਾ 25, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ 9, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 25/9। ਤਾਂ 2.7 ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ p/q ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ 25/9 ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। 9 ਦੂਣੀ 18, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਚੇ 7। ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ 0 ਉਤਾਰ ਲਈ। 9 7 63, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, 9 7 63 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਬਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, 7। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 0 ਉਤਾਰ ਲਈ, 9 7 63, ਫਿਰ ਇੱਕ 7 ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਇਆ, 2.777। ਇਹ 7 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 2.7 ਬਾਰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 2.7 ਬਾਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 0.23 ਬਾਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 23। ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 23। 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਰ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ। 3 ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ, 3 ਬਾਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ 2 ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਬਾਰ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗਾ। 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ 2 ਘਟਾਏ ਬਟੇ। ਹੁਣ ਬਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈ 2 ਅੰਕ। ਤਾਂ ਏਕਾ ਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਤਾਂ ਏਕਾ ਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਬਟੇ 100। ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈਗੇ। ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਏਕਾ ਤੇ 1 0, ਏਕਾ ਤੇ 1 0 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ 23 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 21, ਥੱਲੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਏ ਬੇਟਾ 90। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। 3 7 21 ਬੇਟਾ, 3 30 90। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ 7/30। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉੱਤਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, 2.23 ਬਾਰ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਦੂਆ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2.23 ਬਾਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, 223। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, 223। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 22। ਤਾਂ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਰਲਾ 22 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਲਿਆ 22 ਬਟਾ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ, 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ। ਤਾਂ ਏਕਾ ਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਏਕਾ ਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਏਕਾ ਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਅੰਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈਗੇ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਏਕਾ ਤੇ 1 0 ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਏਕਾ ਤੇ 1 0, ਏਕਾ ਤੇ 1 0 ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ 223 ਚੋਂ 22 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਬਣਿਆ 201।
ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਏ 90। ਆ ਬੇਟਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 5.357 ਬਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਰ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲਈ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 5357, ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5357। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 53, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ 53। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ 3 ਅੰਕ ਹੈ, ਏਕ ਆ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਹੈ ਤੇ ਏਕ ਆ ਤੇ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਏਕ ਆ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਏਕ ਆ 1 ਜ਼ੀਰੋ, ਏਕ ਆ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਮਾਈਨਸ ਏਕ ਆ 1 ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 5304 ਬਟਾ 990। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ 2 ਦੂਣੀ 4, 1 ਬਚਿਆ 13, 2 ਛਿੱਕੇ 12, 1 ਬਚਿਆ 10, 2 5 10, 2 ਦੂਣੀ 4। ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟੀਏ, 2 ਚੌਕੇ 8, 19, 2 9 18, 1 ਬਚਿਆ 10, 2 5 10। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2652 ਬਟਾ 495। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 2 ਤੇ 6 8, 8 ਤੇ 5 13 ਤੇ 2 15, ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ 4 ਤੇ 9 13 ਤੇ 5 18, ਇਹ ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟੀਏ ਬੇਟਾ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ 3 8 24, 2 ਬਚੇ ਬੇਟਾ 2 ਤੇ 5 25, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ 3 8 24, 1 ਬਚਿਆ 12, 3 ਚੌਕੇ 12। ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟੀਏ, 3 ਏਕਮ 3, 1 ਬਚਿਆ 19, 3 ਛਿਕੇ 18, 1 ਬਚਿਆ 15, 3 5 15। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 884 ਬਟਾ 165। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਬੇਟਾ 2.327 ਬਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2327 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, 7 ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੂਰੇ ਜੋ ਹੈ 232, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ 232 ਲਿਖ ਲਿਆ ਬਟੇ। ਇਹਦੇ ਬਟੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਬਟੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਅੰਕ ਹੈ, 3 ਅੰਕ, ਏਕ ਆ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ, 2 ਅੰਕ, ਏਕ ਆ ਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਏਕ ਆ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਮਾਈਨਸ ਏਕ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਆ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਮਾਈਨਸ ਏਕ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ 2327 ਚੋਂ 232 ਘਟਾਏ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ 2095। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਘਟਾਏ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 900। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਉੱਪਰ ਆਇਆ 5 ਚੌਕੇ 20, 5 ਚੌਕੇ 20 ਹੋ ਗਏ, 5 ਏਕਮ 5, 4 ਬਚੇ 45, 5 9 45। ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ ਥੱਲੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5 ਏਕਮ 5, 4 ਬਚੇ ਬੇਟਾ 40, 5 8 40 0। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 419 ਬਟਾ 180। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲਸ ਨੂੰ P ਬਟਾ Q ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਵੀ 0.3 ਬਾਰ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਬੇਟਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੇ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾचिंग एंड लिसनिंग। बेटा मेहनत करते रहो, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।